व्यासं शुकं गौरपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्वशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटुकं वातुटुकारमज्ञात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुब्रह्मं नमाम्यहम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। હવે બાયણાની ધડાધડ ફટાફટ ન જોઈએ. ये रसोड़ा स्टॉप पर मार गया अंदर अंदर थी मार देना आप तो कालનો છેલ્લો જે નાનો પેરાગ્રાફ હતો એ આપણે વાંચી જોઈએ. जो दोष अपने बनाए हुए हैं उनको कोई दूसरा मिटा देगा ऐसी आशा करना तथा उनको मिटाने से निराश होना, ये दोनों ही बातें उचित नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक नियम के विरुद्ध है। लोग कहते हैं कि भगवान न्यायकारी है, परंतु साधक को तो यही समझना चाहिए कि वे तो सदैव दया करने वाले। अपना प्रत्ये कोई काई अप्रिय करता है तो આપણે મનમાં વિચાર કરીએ છીએ કે ભગવાન ન્યાય કરવા એનો ન્યાય કરશે, આપણી જાત સાથે જે કાંઈ ખોટું કર્યું છે. પણ ભગવાન છે પરમાત્મા, એ તો બધાની ઉપર સંભાવથી સમદ્રષ્ટિ રાખી દયા કરતા હોય. यही कारण है कि वे अपनी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले को दंड दें. કારણ કે એના માટે તો બધાય પ્રાણી છે બરાબર છે ને, એ એમના દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો આપણે જેમ આપણા છોકરાઓની ભૂલો છે એને માફ કરી દઈએ છીએ, એવી રીતે પરમાત્મા બી અગર કોઈ એને આપેલી જે શક્તિઓ છે એનો દુરુપયોગ કરે તો એને દંડ નથી આપતા. તો ભગવાનની શક્તિઓનો દુરુપયોગ કરવાનો મતલબ એ છે કે આપણને જે કાંઈ ક્ષમતા આપેલી છે એ ક્ષમતાનો ઉપયોગ આપણે એની પ્રાપ્તિ કરવાના બદલે આપણે જગતની અંદરથી પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ જે પરમાત્માની શક્તિ છે એનો દુરુપયોગ છે.
यदि न्याय करते तो झूठ बोलने वालों की जीभ उसी समय काट डालते। अगर एमने न्याय ज करवो होय तो जे कोई खोटू बोलता होय तो एनी जीभ तरत कापी नाखशे। अगर कांई कोई चोरी करता होय के कोईने वगर कारणे मारता होय तो एना हाथ कापी नाखशे। चोरी करने वालों के हाथ काट डालते, परंतु ऐसा नहीं करते। पर એવું નથી કરતા કારણ કે એ દયાવાન બધા પ્રાણીઓના પ્રત્યે એમની અંદર દયા અને કરુણા છે અને સંભાવ છે। એમના માટે કોઈ પાપી કે પુણ્યશાળી अगर एमनु भजन करे के ना करे एमने काई फर्क नहीं, पण ए बधायना प्रत्ये समान रूपथी करुणा करता होय। वे तो सदा प्राणी पर कृपा करते हैं और इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि अगर किसी प्रकार मुझ पर विश्वास करके एक बार ऐसा मान ले कि मैं तेरा। तो ये बधाए प्राणियों पर समान रूपथी कृपा करता होय छे अने एना माटे उत्सुक होय छे के भाई आ व्यक्ति जे जगत तरफ जई रह्यो छे ने पापनुं आचरण करी रह्यो छे ए कोई भी रीते एम के बारामां विश्वास करे अने एक वखत ए माने कि भाई जे कांई छुं हूँ एनो पोतानो छुं। जिनका चरित्र सुनने मात्र से काम का सर्वथा नाश हो जाता है, जिनकी कृपा कटाक्ष से प्रेम प्राप्त होता है, जिनकी चरण रज के लिए उद्धव सरीखे तत्ववेता विचार करते हैं, उन गोपीजनों के चरित्र से भी साधक को यही शिक्षा मिलती है कि एकमात्र प्रभु को ही अपना मानना चाहिए, क्योंकि वे एकमात्र श्याम सुंदर को ही अपना मानती थी। હવે ઉદાહરણ આપે છે કે એની અંદર વિશ્વાસ પરમાત્માની અંદર આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ। તો એનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ભાઈ જે પરમાત્મા છે એની એક કૃપા દ્રષ્ટિ છે, એનાથી આપણા મનના જે વિકારો છે એનો નાશ થઈ જતો અને જેને ચરણ રજ માટે ઉદ્ધવ જેવા જે તત્વવેતા હતા એ જ્ઞાની પુરુષ હતા। એ બી એની ચરણ રજ માટે તરસતા। उन गोपीजनों के चरित्र से भी साधक को यही शिक्षा मिलती है। तो गोपी है ये भगवान कृष्ण ने पोताનું સર્વસ્વ માન્યું અને સતત એનું જે ચિત્ત છે એ કૃષ્ણ ભગવાનની અંદર લાગેલું રહેતું, ગમે તે કામ કરતા। तो જેવી રીતે ગોપીઓ પરમાત્માનું ચિંતન કરતી રહેતી, એવી રીતે આપણે બી પરમાત્માને પોતાના માની અને આપણું ચિત્ત છે સતત એનામાં લાગ્યું રહેવું જોઈએ। કારણ કે ગોપીઓ છે એ ભગવાનને જ પોતાનું સર્વસ્વ માનતી।
उन्होंने भगवान के समर्पण कर दिया था। तो गोपियों पूरी रीते शरीर मन बुद्धि द्वारा जे કાંઈ હતું એ બધું પરમાત્માને સમર્પણ કરી. તો આપણી અંદર બી એ સમર્પણતા આવવી જોઈએ. તો એ સમર્પણ ક્યારે આવશે કે જ્યારે પરમાત્માની અંદર આપણો દ્રઢ વિશ્વાસ થઈ જશે કે ભાઈ આ પરમાત્મા સિવાય મારો ઉદ્ધારક કોઈ છે. એ ભાવના જ્યારે આપણા અંતરની અંદર દ્રઢ થઈ જશે ત્યારે આપણે પૂરી રીતે સમર્પિત થઈ શકશે. उनका मन भगवान का मन हो गया था. तो ये जो मन હતું ગોપીઓનું એ પરમાત્માના અંદર સંપૂર્ણ રીતે વિલીન થઈ. એને પોતાના અસ્તિત્વનું ભાન ન. उनकी आंखें भगवान की होती थी. तो जे काई एना दृष्टिगोचर जे काई जगत थતું एनी अंदर भी एना परमात्मा ने दर्शन करता. उनकी वाणी प्राण और शरीर सब भगवान के थे. तो एनु मन वाणी प्राण शरीर जे काई હતું એ બધું એ ભગવાનને સમર્પિત કરી છે. वे अपने संबंधियों और गायों को तथा समस्त पदार्थों को भगवान का ही समझती थी. तो गोपियों જે છે એના જે સંબંધી હતા એના છોકરાઓ કે પતિ કે સાસુ સસરા કે જે કાંઈ પરિવાર હતો અને એ સમયની અંદર ગાયો જે હતી એ મુખ્ય સ્ત્રોત હતું. કારણ કે ગાયોના ઉપર બધું આધારિત હતું. ખેતી છે, દૂધ છે. તો એ જે કાંઈ પદાર્થ જગતની અંદર એ લોકોને પ્રાપ્ત હતા એ બધા પદાર્થોને એ ભગવાનના સમજ. वे जो कुछ भी करती थी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को सुख पहुंचाने के लिए ही. तो ये काई कर्म करता था ये भगवान ने प्रसन्न करवा માટે, પરમાત્માની પ્રસન્નતા માટે, પોતાની પ્રસન્નતા માટે. અને ભગવાનને કેવી રીતે સુખ પ્રાપ્ત થાય પરમાત્માને એના માટે કર્મ કરે. તો આ એક નિષ્કામ કર્મનું ઉદાહરણ છે. નિષ્કામ કર્મ કેવું હોય છે? તો જે કાંઈ જગતની અંદર આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે એનાથી સંતોષ માની અને પરમાત્માએ એ કાંઈ આપણને આપેલું છે તો એનો સારી રીતે સદુપયોગ કરી, સદુપયોગ આપણે કરશું ત્યારે પરમાત્મા પ્રસન્ન થવા. અગર દુરુપયોગ કરશું તો આપણે દુઃખી થવાનું. તો જે કાંઈ વસ્તુ છે એ તમે પોતે ઉપભોગ એનો કરશો એના કરતા વધારે તમે 10 માણસોની અંદર એને વિતરિત કરીને એનો ઉપભોગ કરશો તો તમને વધારે આનંદ. કારણ કે જે 10 વ્યક્તિ છે એ લોકોનું ચિત્ત બી પ્રસન્ન થવાનું. તો એ રીતે પરમાત્मा છે એ भी આપણા ઉપર પ્રસન્ન થતા હોય. उनके प्रत्येक प्रवृत्ति में भगवान की प्रसन्नता का उद्देश्य है. એ લોકોનો જીવનનો ઉદ્દેશ્ય એ થઈ ગયો હતો કે કોઈ બી રીતે परमात्मा ने प्रसन्न कर. अतएव साधक को चाहिए कि वह जो कुछ करे
अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए ही करें। तो આપણે જે કાંઈ શરીર મન વાણીથી જે કાંઈ આપણે કરીએ એ પરમાત્માની પ્રસન્નતા માટે કરવું જોઈએ, કારણ કે એના દ્વારા અગર આપણે કોઈને દુઃખ પહોંચાડશું આપણા શરીર મન અને વાણી દ્વારા, તો એ સામેના વ્યક્તિની અંદર પરમાત્મા તત્વ છે એ જ દુઃખી થવાનું, અને એ જે દુઃખ છે એનો પ્રભાવ આપણા ચિત્ત પર બી પડવાનો. આપણે કોઈને દુઃખી કરી અને સુખી થઈ શકવાના, પણ બીજાને સુખી કરી અને આપણે સુખી થઈ શકવાના. और तो क्या, भोजन करे तो इसलिए कि मेरे खाने से मेरे प्रेमास्पद को कष्ट न हो जाए. यहाँ ત્યાં સુધી કે તમે જે કાંઈ ભોજન કરો છો એ બી તમારી જઠરાગ્નિની અંદર જે પરમાત્મા તત્વ બેઠેલો એને ભૂખા રહેવાથી કે કોઈ અશુદ્ધ ભોજન કરવાથી કષ્ટ ન થાય. तो એનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. भूखा रहे तो इसलिए कि आज मेरे प्रेमास्पद इसलिए प्रसन्न है. अगर આપણે ઉપવાસ કરીએ તો આપણે એ સમજવાનું કે ભાઈ આમાં જે પરમાત્મા છે એ પ્રસન્ન રહેશે, એટલા માટે નહીં કે ભાઈ આપણે આ કરશું તો આપણે આનું આ ફળ પ્રાપ્ત થશે, એના માટે વ્રત ઉપવાસ નહીં, પણ પરમાત્માની પ્રસન્નતા માટે આપણે જે કાંઈ વ્રત ઉપવાસ કરીએ. इसलिए उन्होंने मुझे भोजन करने का मौका नहीं दिया. अगर भूखा रहવું પડે તો આપણે એ ન સમજવું, પણ એ સમજવાનું કે ભાઈ પરમાત્મા છે એ આની અંદર પ્રસન્ન છે, એટલા માટે થઈને આપણને ભોજન પ્રાપ્ત નથી. इसी प्रकार हरेक प्रवृत्ति में भगवान की प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ सदा उनसे प्रेम बढ़ाता रहे या उनकी प्रेम प्राप्ति की बाट जोता रहे. तो આપણે જે કાંઈ કર્તવ્ય કરીએ છીએ એની અંદર આપણે પરમાત્માની પ્રસન્નતાનો અનુભવ, કારણ કે અગર આપણે આપણી જે પૂરી શક્તિ છે જે પરમાત્માએ આપણને આપેલી છે એનો સદુપયોગ કરીને અગર આપણે કર્મ કરશું તો એનું પરિણામ છે એ સારું આવવાનું, એનાથી બીજા કોઈને કષ્ટ નહીં થવા, તો એનાથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થવા. પણ આપણે સ્વાર્થી થઈ અને પોતાના માટે અગર આપણે કરશું તો પછી આપણને દુઃખની પ્રાપ્તિ. તો એના પ્રેમ પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરતા રહે અને એના પ્રત્યેનો જે આપણા અંતરની અંદર પ્રેમ છે એ પ્રેમને ઉત્તરોત્તર વધારતા રહે અને વધારે ને વધારે પરમાત્માની કૃપા અને એના પ્રેમની અપેક્ષા રાખીને એની વાત જોતા. साधक को अपना जीवन सर्वथा भगवान के समर्पण कर देना चाहिए. ये आपનું સંપૂર્ણ જીવન છે એ જ્યાં સુધી આપણે પરમાત્માને સંપૂર્ણ રીતે સમર્પણ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણે સુખ દુઃખ
રાગ દ્વેષ એ દુર્ગુણોને વધારતા રહે છે. જ્યારે આપણું સંપૂર્ણ જીવન પરમાત્મામય થઈ જશે, જે કાંઈ આપણે કરીએ છીએ, જે કાંઈ કર્તવ્ય છે એ પરમાત્મા માટે કરશું, તો પરમાત્મા બી પ્રસન્ન થશે અને આપણા ચિત્તની પ્રસન્નતા બી વધતી જશે વિકસે અને પરમાત્મા પ્રત્યેનો જે આપણા અંતરની અંદર પ્રેમ છે એમાં भी वृद्धि થતી है. उसकी ऐसी सद्भावना होनी चाहिए कि मेरा जीवन भगवान के लिए है. એના મનની અંદર દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે જે કાંઈ મારું જીવન છે એ પરમાત્માએ મને આપેલું છે અને એના માટે જે સદુપયોગ આપણે કર્યો એ પરમાત્માની પ્રસન્નતા માટે. તો એ રીતે આપણે સંપૂર્ણ રીતે પરમાત્માને સમર્પણ થઈ શકીએ. જ્યારે આપણે બધું પરમાત્મા ઉપર છોડી દઈશું એટલે આપણે જે કર્મના જે બંધનો એ પછી આપણને નહીં પામે, કારણ કે આપણું કર્મ તો છે જ નહીં. આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ પરમાત્મા માટે કરી રહ્યા એટલે પછી એ કર્મ બંધન રૂપ નહીં થાય અને એ આપણી સાધનાની અંદર સહાયક થશે. જે કર્મ આપણી સાધનાની અંદર અવરોધ પેદા કરી રહ્યો એ જ કર્મો છે એ એકદમ એનું પરિવર્તિત થઈ જશે અને આપણા અધ્યાત્મની અંદર ઉન્નતિનું કારણ બનશે. मुझे उनका न होकर एक क्षण भर भी नहीं जीना है. એમ કે પરમાત્માના પ્રેમ વગર, એની પ્રસન્નતા વગર આપણે એક ક્ષણ પણ જીવવા નથી માંગતા. ભગવાન મુझे अपना माने चाहे न माने. કે ભગવાન મને એમનો પોતાનો સમજે અથવા તો ન સમજે, પણ મારું કર્તવ્ય છે એ પરમાત્માની પ્રસન્નતા માટે, એના પ્રેમની પ્રાપ્તિ માટે. पर मैं कभी किसी दूसरे का होकर नहीं. એમ કે ભગવાન મને પોતાનો સમજે અથવા તો ન સમજે, જ્યારે મેં સમર્પણ કરી દીધું છે તો પછી એ મને પોતાનો માને અથવા ન માને, પરંતુ હું જગતનો થઈને નહીં. કોઈને કોઈ દિવસ તો પરમાત્મા મારા ઉપર કૃપા કરશે જ, એ દ્રઢ વિશ્વાસ રાખી અને આપણે આપણું કર્તવ્ય કરતા રહેવા. यदि साधक के मन में यह भाव आए कि भगवान को मैं जानता नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं, तो बिना देखे और बिना जानकारी के उन पर कैसे विश्वास किया जाए और उनको कैसे अपना माना जाए. तो अपने मन को समझाना चाहिए कि तू जिन जिन पर विश्वास करता है और जिनको अपना मानता है, क्या उन सबको जानता है? तो કોઈ બી સાધકના મનની અંદર એ ભાવ આવે કે ભાઈ આપણે પરમાત્માને જોયા નથી અથવા તો આપણે એને જાણતા નથી, તો એના ઉપર આપણે વિશ્વાસ કેવી રીતે કરી શકીએ? તો એ કહે છે કે ભાઈ આપણે જેને આપણે જેના ઉપર વિશ્વાસ કરીએ છીએ અને જેને આપણે આપણા પોતાના માનીએ છીએ, શું આપણે એ લોકોને સારી રીતે જાણીએ છીએ?
આપણે જ્યારે કોઈની જાણે સાથે કામ પડે છે ત્યારે આપણે સામેના વ્યક્તિ બધા સારી સારી વાતો કરતા, તો આપણે એમ સમજીએ છીએ કે ભાઈ આ તો બહુ સારો વ્યક્તિ. પણ જ્યારે એ તમને ધોખા દેવાનો શું કે દગો. હા, જ્યારે દગો દે ત્યારે પછી આપણને એમ લાગે છે કે અરે આપણે તો બહુ મોટી ભૂલ કરી આ માણસની પર વિશ્વાસ કરવામાં. હા, વિશ્વાસઘાત છે, દગો છે. એ મગજમાં હજી શબ્દ બરાબર બેસતો નથી. તો આપણે એના ઉપર વિશ્વાસ બી કરી લીધો અને એને આપણે પોતાનો સમજી અને આપણું જે કાર્ય હતું એની અંદર આપણે એને ઇન્વોલ્વ કરી દીધો, એની સાથે રહીને આપણે કામ. પણ જ્યારે આપણે એને વિશ્વાસઘાત કર્યો અને દગો દીધો ત્યારે આપણને ખબર પડી કે ભાઈ અસર જેને આપણે આપણા પોતાના સમજતા હતા એ તો દગાખોર નીકળે. विचार करने पर मालूम होगा कि नहीं जानता तो भी विश्वास करता है और उनको अपना मानता है जिसको भली भांति जान लेने के बाद न तो वे विश्वास करने योग्य है और न वे किसी प्रकार भी अपने हैं. उनमें जो विश्वास तथा अपनापन है वह तभी तक है जब तक उनकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, परंतु भगवान ऐसे नहीं. વ્યક્તિઓ તો આપણને કામ નીકળી જશે એટલે અલગ હટી જશે. જ્યાં સુધી તમારી પાસે સુખની અપેક્ષા છે કે તમારી પાસે બધી વ્યવસ્થા છે કે તમે બીજાને કંઈ આપી શકો, ત્યાં સુધી એ તમારી સાથે રહેશે. જ્યારે તમારી પરિસ્થિતિ તદ્દન બદલાઈ જશે અને તમે મુશ્કેલીમાં આવી જશો ત્યારે એ લોકો કોઈ સાથ આપવાના નથી. અને ત્યારે આપણને એ વિશ્વાસ થઈ જાય છે કે જેના ઉપર આપણે વિશ્વાસ કરતા હતા એ લોકો તો વિશ્વાસઘાતી નીકળ્યા. તો જ્યારે એ જ્ઞાન આપણને થઈ જાય ને ત્યારે આપણને સારી રીતે સમજાય. પણ પરમાત્મા છે એ કોઈ દાડો વિશ્વાસઘાત નથી કરતા કે કોઈને દગો નથી આપતો. એ તો દરેક પ્રાણીને પોતાનું સમજતા અને એના ઉપર કૃપાની વર્ષા કરતા. परंतु भगवान ऐसा नहीं है. उनको अपना मानने वाला और उन पर विश्वास करने वाला मनुष्य जैसे जैसे उनकी महिमा को जानता है वैसे ही वैसे उनका विश्वास और प्रेम नित्य नया बन जाता है, नित्य नया बढ़ता जाता है, क्योंकि वे विश्वास करने योग्य और सचमुच अपने हैं. જ્યારે પરમાત્માની અંદર આપણી દ્રઢ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ થઈ જાય છે ત્યારે પછી જે પરમાત્માની જે મહિમા છે એની અનુભૂતિ આપણને થતી જાય. અને એને સારી રીતે સમજાય છે કે ભાઈ જગતની અંદર વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય કોઈ હોય તો પરમાત્મા સિવાય બીજું કોઈ છે. અને એનાથી એના પ્રત્યેનો જે આપણા અંતરની અંદર પ્રેમ ભાવ છે એ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. કારણ કે વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય ફક્ત પરમાત્મા છે અને વાસ્તવમાં એ આપણા પોતાના આપણા જે સગા સંબંધીઓ છે તો એ તો એક એક કરીને આપણને છોડતા જવા. જગતની અંદર જે કાંઈ વ્યવહારમાં પડીએ છીએ આપણે
એ કોઈ આપણા અને આપણા મનને અંદર ખિન્નતા પેદા કરશે. જ્યારે પરમાત્મા પ્રત્યેનો વિશ્વાસ છે એ ખિન્નતાની સામે તમારા અંતરની અંદર શાંતિ, પ્રેમ અને આનંદની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થતી જશે. તો જગત જે છે એ તો તમને દુઃખ જ આપવાનું. ખાલી પરમાત્મા તત્વ એવું છે કે જેના તરફ જવાથી આપણને શાंति, प्रेम અને आनंद. जिस साधक को ऐसा निश्चय हो कि मैं तो पहले जानकर ही मानूंगा, बिना जाने नहीं मानूंगा, કોઈ સાધકનો એવો નિશ્ચય કરી લે કે ભાઈ જ્યાં સુધી હું ભગવાનને સમજી નહીં શકું સારી રીતે ત્યાં સુધી હું એને માનવા માટે તૈયાર नहीं. तो उसे चाहिए कि जिन जिन पर उसने बिना जाने विश्वास कर लिया है और उन्हें अपना मान रखा है, उन सबकी मान्यता को सर्वथा निकाल दो. तो अगर परमात्मा ने તમારે જાણીને જ વિશ્વાસ કરવો હોય તો કહે છે કે અત્યાર સુધી તમે જેના ઉપર જેને તમે જાણતા નહોતા એના પર બી તમે વિશ્વાસ કર્યો અને એને તમે તમારા પોતાના માની લીધા, ભલે એ લોકોએ વિશ્વાસઘાત કર્યો તો સૌથી પ્રથમ તો એ કહે છે કે ભાઈ જે તમે જે વ્યક્તિને જાણતા નહોતા એ વ્યક્તિઓ પર તમે વિશ્વાસ કરીને બેઠા, તો પહેલા તો એ જે બીજા ઉપર વિશ્વાસ કરવાની જે તમારી પ્રવૃત્તિ છે, વિશ્વાસઘાત સહન કરવા છતાં પણ, તો એ જે માન્યતા છે એને પહેલા મનમાંથી કાઢી. અગર ભગવાનને જાણીને જ વિશ્વાસ કરવો હોય તો ઘણા એવા હોય છે ને કે પરમાત્મા તો છે જ નહીં, અગર એ હોય તો મને એમ કે દેખાડે કે હું છું તો જ હું એમ કે વિશ્વાસ કરું, એ તો વિશ્વાસ કરવા માટે હું તૈયાર નહીં. किसी को भी बिना जाने न माने, कोई पण व्यक्तिने पूरी रीते समझा वगैरह एनाમાં विश्वास नहीं. ऐसा करने से भी उनका अपना बनाया हुआ दोष नाश होकर चित्त हो जाए, जो चित्त शुद्ध हो जाए. अगर ए रीते एना जीवनની અંદર અને મનની અંદર દ્રઢ નિશ્ચય કરીને આગળ વધશે તો ધીરે ધીરે એ જે દોષ છે બીજા ઉપર વિશ્વાસ કરવાનો એ એના મનની અંદરથી નીકળતો જશે અને એનું ચિત્ત જે છે એ શુદ્ધ થતું જશે. જ્યારે એનું ચિત્ત શુદ્ધ થશે એટલે પરમાત્માની કૃપાની એને અનુભૂતિ થશે અને પછી એ પરમાत्मा मानते थे. तब तक प्राप्त करने योग्य तत्व को जानने की सामर्थ्य उसमें आ जाएगी और वह उसे पहले जानकर पीछे मांगे. तो कह सके अगर ये रीते चित्त शुद्ध થઈ જશે તો પછી જે પરમાત્મા તત્વ છે એને સમજવાની એનામાં ક્ષમતા આવી અને પછી એ પરમાત્મા તત્વને સારી રીતે જાણી જશે અને પછી એનામાં એ વિશ્વાસ કરતો થઈ જશે. इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मतलब आमा भी कोई आपत्ति नहीं. यह भी उनको पाने का एक उपाय है. तो आ भी एक अपनी परमात्मा की प्राप्ति एक उपाय से चित्त शुद्धि करें.
जिन्हें मनुष्य अपना मान लेता है और जिन पर विश्वास करता है, क्या उनमें स्वाभाविक प्रेम नहीं होता? तो मनुष्य कोई पण व्यक्ति ने પોતાના સમજી લે એટલે એની અંદર વિશ્વાસ કરી લેતા અને એના પ્રત્યે એને પ્રેમનો ભાવ ઉદય થવો એ સ્વાભાविक है। क्या उनमें प्रेम करने के लिए मनुष्य को पाठ पढ़ाना पड़ता है? कोई ने प्रेम करवा माटे कोई कॉलेज में के यूनिवर्सिटी में जवानी जरूर नहीं। प्रेम तो एक हृदय की भावना है। ये भावना कोई भी व्यक्ति है ये पैदा कर सके। तो ज्यां सुधी अपना में स्वार्थ की भावना है त्या सुधी अपना अंतરની અંદર प्रेम उत्पन्न नहीं था। જ્યારે તમે કોઈની અપેક્ષા નહીં રાખો, તમારું અંતઃકરણ નિસ્વાર્થ થઈ જશે, ત્યારે પછી તમને સાચા પ્રેમની અનુભૂતિ। તો આ જે જગત પ્રત્યેનો પ્રેમ છે એ વાસ્તવિક પ્રેમ નથી, તો આસક્તિ। પણ પરમાત્મા પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે એ આસક્તિ નથી, એ સ્વાભાવિક પ્રેમ। क्या किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करना पड़ता है या कहीं एकांत में आसन लगाकर चिंतन करना पड़ता है? एम के परमात्मा ना प्रेम जे प्रेम है ये प्राप्त करवा माटे कोई भी व्यक्ति ने कोई यूनिवर्सिटी में के स्कूल में जवानी जरूर नहीं। एना माटे कोई जप तप के अनुष्ठान करवानी भी जरूर नहीं, अथवा तो एकांत में जाई अने चिंतन करवानी भी जरूर। प्रेम से तो हृदय नो एक स्वाभाविक स्रोत है। तो ए जे आवरणों थी दबायेलो है ए आवरण ने तमे हटावशो एटले स्प्रिंकलर एनी हवा चालू थी जशे। तो एना माटे आ बधुं करवानी जरूर नथी। खाली तमारुं कर्तव्य ए छे के तमे जे ए प्रेमना जे फुवारो छे एना उपर जे आवरणों माटी ने धूळ ने પાંદડા ने બધું પડી ગયું છે એને તમે હટાવો એટલે સ્વાભાવિક રીતે ચાલુ થઈ જશે। क्या यह सबका अनुभव नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने आप अनायास ही प्रत्येक अवस्था में स्वतः प्रेम हो जाता है? तो प्रत्येक व्यक्ति नो ये अनुभव होय कि भी प्रेम है ये बीजे क्या बाहर थी प्राप्त करवानो छे, ये तो तमारे अंतर मांथी पैदा करवानो छे। आ बधा आवरणों ने हटावीने तो ये प्रेम से तो स्वाभाविक आववानो, एना माटे तमारे कोई प्रयत्न करवानी जरूर नहीं। साधक को चाहिए कि प्रतिदिन शयन के पूर्व भली भांति अपने सारे दिन के जीवन का प्राप्त विवेक के द्वारा निरीक्षण करे, अर्थात किन किन दोषों का किन किन कारणों से कितनी बार दिन भर में मुझ पर आक्रमण। तो साधक जारे रात्रे बधी जगतना कार्यों थी निवृत्त थई अने सुवा माटे जाए तो आ एक आत्मचिंतन की प्रक्रिया।
તો ત્યારે સૂતા પહેલા એ વિચાર કરે કે ભાઈ જે દિવસની અંદર મેં જે કાંઈ કર્યું એ બધું વિવેક દ્વારા નિરીક્ષણ કરે. જે કાંઈ તમે જગતની અંદર કાર્ય આખા દિવસની અંદર કરેલું એને વિવેક તટસ્થ થઈ અને તમે એનું નિરીક્ષણ કરો. તો ક્યાં ક્યાં દોષ અને કયા કારણોથી એનું મારા પર દિવસમાં આક્રમણ થયું. તો જે કાંઈ આપણે જે દોષો આખા દિવસમાં આપણે ઘણા દોષોનો સામનો કરતા હોય તો એ આપણે જ્યારે વિવેકથી ચિંતન કરીએ ત્યારે આપણને એ આખા દિવસનું ચિત્ર આપણી સામે આવે અને કયા કયા દોષોએ આપણા ઉપર, આપણા ચિત્ત પર અને જીવન પર આપણા એને આક્રમણ કર્યું છે એને તમે જોઈ શકશો. उस निरीक्षण से जो असावधानी समझ में आए उसे त्यागने का दृढ़ संकल्प करे और उस दोष के विपरीत भाव की अपने में स्थापना करे. તો એનું જે જ્યારે આત્મચિંતન વિવેક દ્વારા આત્મચિંતન કરીને નિરીક્ષણ કરશે ત્યારે એને સારી રીતે સમજાશે. એની જે અસાવધાની હતી એ સારી રીતે એને સમજાઈ જશે. તો જે કાંઈ આપણાથી અસાવધાની રહી ગઈ હોય એ અસાવધાનીને હટાવવાનો દ્રઢ સંકલ્પ મનમાં કરે અને જે કાંઈ દોષ હોય એની જે વિપરીત ભાવના છે, તો જે અવગુણયુક્ત દોષ હોય એને સદગુણ દ્વારા એનું પરિવર્તન કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરે કે ભાઈ આ મેં ખોટું કામ કર્યું તો આના માટે હું આવતીકાલે સારું કાર્ય કરીશ. તો એ ભાવને दृढ़ करवाना प्रयत्न करें. यदि मिथ्या बोल दिया हो तो जिस प्रलोभन से वह दोष हुआ है उसकी तुलना सत्य भाषण की महिमा के साथ करके अपने मन को समझाए ताकि पुनः वह किसी प्रकार के प्रलोभनों से आकर्षित न हो तथा यह संकल्प करें कि मैं मिथ्यावादी नहीं, अब कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा. इसी प्रकार काम, क्रोध आदि हर एक दोष के विषय में समझना चाहिए. तो ये उदाहरण आपे છે કે ભાઈ સપોઝ તમે કોઈની જોડે असत्य बोला हो कि बिनजरूरी बोला हो, तो જે પ્રલોભન દ્વારા કે ભાઈ આ હું અસત્ય બોલીશ તો મને આ નથી આ ફાયદો થશે, એ ફાયદા માટે થઈ અને તમે અસત્ય આચરણ કર્યું હોય કે અસત્ય સંભાષણ કોઈ બી વ્યક્તિ સાથે કર્યું હોય તો એના બદલે તમે તમારા મનની અંદર વિચાર કરો કે ભાઈ હું આવતીકાલથી આવી જાતનો વ્યવહાર નહીં કરું અને બનશે એટલું હું સત્યને વળગી દઈશ. અને ફરીને આજે મારા
સ્વાર્થ માટે થઈને હું જે આ જૂઠું બોલ્યો છું એ પ્રલોભનને હું સર્વથા ત્યાગ કરી દઈશ. અને સંકલ્પ કરે કે ભાઈ હું મિથ્યાવાદી નથી, એમ કે હું જૂઠું બોલવા વાળો નથી. જે કાંઈ હશે હું સત્ય ને હું પકડી રાખીશ. અને આગળ પણ હું એ સાવધાની વર્તીશ કે મારેથી આવી જાતનું વર્તન ન થાય. તો આ જ રીતે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ઈર્ષા, દ્વેષ એ બધાના પ્રત્યે આવી જાતનો ભાવ તમારે ચિત્તની અંદર પેદા કરવો પડશે. બરાબર? તો આ પુસ્તક છે એ બધું દોષોને કેવી રીતે હટાવવા અને ચિત્તને શુદ્ધ કેવી રીતે કરવું એના ઉપર જ જુદી જુદી રીતે એમને સરળતાથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરે શ્રીધરમ માધવમ ગોપિકા વલ્લભમ શ્રી જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ હરે અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરે શ્રીધરમ માધવમ ગોપિકા વલ્લભમ શ્રી જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ હરે અચ્યુતમ કેશવમ શ્રી રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરે શ્રીધરમ માધવમ શ્રી ગોપિકા વલ્લભમ શ્રી જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ હરે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શ્રી સદ્ગુરુનાથ. ઓમ નમઃ